CNN 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं रवि शुक्ला। पेश है साप्ताहिक सुर्खियां। बराक घाटी में छठ पूजा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से मनाई जा रही है। आज बराक घाटी में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ छठ पूजा मनाई जा रही है। मूल रूप से छठ पूजा उन क्षेत्रों का माहौल बदल दिया जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन भक्त सूर्य पूजा में शामिल होते हैं और घाटी के विभिन्न घाटों पर डूबते सूरज को अर्घ्य देते हुए प्रसाद चढ़ाते हैं। छठ पूजा के अवसर पर पूरी बराक घाटी उत्सव के मूड में है। कछार जिले के विभिन्न घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट, मेहरपुर फ्लावर मिल घाट, राम सिंहासन घाट, सदर घाट, ईटखोला घाट, जय कुमार स्कूल रोड घाट तथा अन्य जल निकायों में हिंदी भाषी समुदाय के लोग एकजुट होकर सूर्य देव की आराधना किए। पूजा आयोजकों ने मीडिया से कहा, छठ पूजा में लोगों की भावनाएं और खुशी शामिल होती है। छठ पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाने का एक सुनहरा मौका है। कहा जाता है कि यह त्योहार रिश्तों को मजबूत करता है। आज जिले के लोगों ने एकजुट होकर डूबते सूर्य की पूजा की और प्रसाद चढ़ाया। भक्त कल सुबह उगते सूर्य की आराधना कर छठ पूजा का समापन करेंगे। तो ये आस्था का महापर्व छठ पूजा, जिसकी कल सुबह समापन की जाएगी। मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने 7 करोड़ का माइक्रो फाइनेंस का चेक बांटा। मियां संग्रहालय के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी ताकतें काम कर रही है। असम में उनके प्रयास बार बार सिद्ध हुए हैं। इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। देशद्रोही गिरोह इस्लामिक स्टेट बनाने का काम कर रहा है। वे असमिया जाति के सदस्य हैं और उनका समर्थन करने वालों को भविष्य में कभी माफ नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को कछार जिले में सूक्ष्म वित्त में कछार जिले के प्रभारी मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने हिस्सा लिया। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मियां कोई समुदाय नहीं है बल्कि घुसपैठ करने वाला वर्ग है। उनकी कोई संस्कृति नहीं है। इन मियाओं जाति द्वारा असमिया लोगों पर हमला किया जा रहा है। उनके खिलाफ मुंह नहीं खोला गया तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वे असमिया संस्कृति को छीनकर असमिया समाज को विनाश की ओर धकेल रहे हैं। इससे पहले ग्रामीण गरीब महिलाओं को सूक्ष्म ऋण माफ करके वित्तीय प्रेरणा और राहत प्रदान करने के लिए कछार जिले में दूसरी बार असम सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना का चेक वितरण किया गया। राजीव भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कछार जिले के 1000 महिलाओं को चेक देने के लिए प्रभारी मंत्री जयंत मल्ला बरुआ मौजूद थे। इस चेक वितरण समारोह में सिलचर विधायक दीपायन चक्रवर्ती, लखीपुर विधायक कौशिक राय, जिलाधिकारी रोहन कुमार झा और जिला परिषद अध्यक्ष अमिताभ राय, मंजुल देव, राजदीप ग्वाला, भाजपा जिलाध्यक्ष बिमलेंदु राय समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। এই ধৰণৰ আগ্ৰাসনক কোনেও মানি ল'ব নোৱাৰে। মিয়া কোনো জনগোষ্ঠী নহয়, মিয়াৰ কোনো সংস্কৃতি নাই, মিয়াৰ কোনো সভ্যতা নাই। এটা আগ্ৰাসনকাৰী জাতি। সি অসমখনক আগ্ৰাসন কৰিছে। অসমখনক সাংস্কৃতিকভাৱে, সামাজিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে সকলো দিশতে জনগাঁথনিৰ দিশেৰে সকলোফালে আগ্ৰাসন কৰিছে। এনেকুৱা এক আগ্ৰাসনকাৰী জাতিৰ বিৰুদ্ধে আমি থিয় হ'বই লাগিব। আৰু সেই আগ্ৰাসনকাৰী লোকৰ সমৰ্থনতো ভোটৰ লালসাত বহু বিৰোধী দল
কংগ্ৰেছ দলকে ধৰি অন্যান্য বিভিন্ন দল, তৃণমূল কংগ্ৰেছে আজি ৰিপুণ বৰাৰ কথা কৈছে, তেনেকুৱা অজস্ৰ দল তেওঁলোকৰ পক্ষত থিয় দিছে বা বহু সংগঠনেও তেওঁলোকৰ বিপক্ষে মাত মাতিবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাই। এইটো জাতিটোৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য। মই ভাবোঁ যে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতিজন খিলঞ্জীয়া মানুহে কি ভাষা ভাষী বাদ দিয়ক, কি ধৰ্মাৱলম্বী বাদ দিয়ক, সকলোৱে খিলঞ্জীয়া মানুহ, অসমৰ মানুহে ইয়াক বিৰোধিতা কৰা উচিত। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে আজি মিয়াসকলে যিবিলাক আমাৰ সম্পদ, নাঙল আমাৰ সম্পদ, যুঁৱলি আমাৰ সম্পদ, তেওঁলোকে মিউজিয়ামত যিসমূহ বস্তু ৰাখিবলৈ গৈছে সেয়া আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সম্পদ, অসমীয়া অনুসূচিত জাতিৰ মানুহৰ সম্পদ। এইবিলাকক তেওঁলোকৰ বুলি দাবী কৰাটোৱে কিমান ভয়াৱহতা। তাৰমানে কালিলৈকে অসমৰ সকলো বস্তুৱে তেওঁলোকে দাবী কৰিব, ইয়াৰ পৰাই এই কথাটো ইংগিত পোৱা গৈছে। আৰু সেইকাৰণে কলিতে আমি স্থিৰ হ'ব লাগিব আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব লাগিব, আৰু যোনে থিয় নহয় সিয়ে অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যতৰ বদন হিচাপে পৰিগণিত। আচ্ছা, আমি দেখিছোঁ 3জন গ্ৰেপ্তাৰ। চৰকাৰত আহিলে অসমৰ আই মাতৃসকলক মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ হাতোৰৰ পৰা মুক্ত কৰে, সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি আমি ইতিমধ্যে 2টা কেটেগৰীৰ আই মাতৃক আমি সেই ধৰণে সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। প্ৰথম কেটেগৰীত আমি যিসকলে লোন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই দি আছিল তেওঁলোকক সৰ্বাধিক 25,000 টকাকৈ উদগনিমূলক ধনৰাশি দিছিলোঁ। এতিয়া দ্বিতীয় কেটেগৰীত যিসকলৰ NPA হ'ব ওলাইছিল, ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে যি অভাৰডিউ এমাউণ্ট দিব লাগে, সেই অভাৰডিউ এমাউণ্টটো আমি বেংকসমূহক বা ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহক দি সৰ্বাধিক 25,000 টকাকৈ উদগনিমূলক ধনৰাশি আজি আমি বিতৰণ কৰিছোঁ। কাছাৰ জিলাতো আমি একেলগে 3,331 গৰাকী আই মাতৃক 5,60,00,000 টকাতকৈ অধিক ধনৰাশিৰ চেক বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু 1,57,00,000তকৈ অধিক টকাৰ ধন আমি অভাৰডিউ এমাউণ্ট হিচাপে বেংকসমূহক দিছোঁ। গতিকে 7 কোটিতকৈ অধিক টকা আমি ছেকেণ্ড ফেজত আমি কাছাৰ জিলাতেই দিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে গোটেই জিলাকেইখনতে যোৱাকালিৰ পৰা অহা কালিলৈকে বিভিন্ন মন্ত্ৰীয়ে গৈ এই ধৰণে আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ছেকেণ্ড কেটেগৰীৰ ধনৰাশি আমি বিতৰণ কৰিছোঁ। আৰু যিখিনি মানুহে একেবাৰে দিব নোৱাৰে, যিটো থাৰ্ড কেটেগৰীত আমি ধৰিছিলোঁ, তেওঁলোকক আবেদন লৈ তেখেতসকলৰ ধনো আমি খুব সোনকালে অহা বছৰত আমি সেইখিনি মানুহকো আমি দিয়াৰ পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে সেই দিশেৰে আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰাগমুহূৰ্তত যেনেকৈ কৈছিলে সেই একেই কথা ৰাখি ৰাইজক, আই মাতৃসকলক অসমৰ আমি এই ধৰণৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আচ্ছা, এটা কথা আপুনি আপোনাৰ বক্তব্য একটা দিলে। घर को लाइट से सजाने के दौरान तीसरी मंजिल से गिरकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। देश के अन्य हिस्सों के साथ सिलचर के लोग भी काफी धूमधाम से काली पूजा और रोशनी के त्योहार दीपावली मनाते हैं, लेकिन काली पूजा और दिवाली के इस खुशी के पल में सिलचर दास कॉलोनी में शारदा सरनी में खुशियां मातम में बदल गई जब घर के तीसरी मंजिल पर एक युवक बिजली का झालर लगाते समय छत से गिरकर उसकी मौत हो गई। सिलचर दास कॉलोनी शारदा सरनी के निवासी दिवंगत मिहिर कांति चंद के पुत्र ध्रुव ज्योति चंद्र उम्र 45 साल की तीसरी मंजिल की छत से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल हालत में उन्हें तुरंत सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार सुबह सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। ध्रुव ज्योति चंद के पिता स्वर्गीय मिहिर कांति चंद नागालैंड सरकार के सचिव रह चुके थे। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राज्य भर में एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को प्रदेश में 3,500 स्थानों पर एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को जनता भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर हर साल महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 3,500 स्थानों पर एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन छात्रों और लोगों के साथ एकता दौड़ का आयोजन करेगा। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार प्रत्येक शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय उस दिन सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर राज्य पुलिस बलों की परेड का भी आदेश दिया। मुख्यमंत्री दिन भर इस कार्यक्रम का सभी जिलों के आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ रहेंगे। सेकेंड लिंक रोड काली पूजा समिति की पूजा थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत में एक सामाजिक जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य दक्षता में वृद्धि करना, बालिकाओं के लिए कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने में जागरूकता पैदा करना है। बेटी के जन्म का स्वागत सभी को करना चाहिए। बेटों के साथ साथ बेटियों पर भी समान रूप से गर्व होना चाहिए। सिलचर की सेकेंड लिंक रोड काली पूजा समिति की इस अनूठी पहल पर इस वर्ष पूजा का विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर जागरूकता फैलाना था। আমি এই মুহূর্তে রয়েছি দ্বিতীয় লিংক রোড এলাকায়, শিলচর শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে। দ্বিতীয় লিংক রোড সর্বজনীন কালী পূজা কমিটির উদ্যোগে এই যে মণ্ডপটা আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা ব্যতিক্রমী মণ্ডপ বলা যায়, ব্যতিক্রমী উদ্যোগও বলা যায়, কারণ এখানে তাদের থিম রয়েছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন গৌতমদা। আমি গৌতমদাকে এই মণ্ডপের কিছু কিছু বিষয় তুলে ধরার জন্য চেষ্টা বলবো। গৌতমদা, এই দেখো, মেয়ে বাঁচাও মেয়ে পড়াও এবং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, বিশেষ করে কন্যাভ্রূণ হত্যার যে প্রচলন গোটা ভারতবর্ষে, আমরা একটা বিভীষিকাময় অধ্যায় বলবো। যদিও উত্তর পূর্বে আমাদের এই কন্যাভ্রূণ হত্যার তেমন একটা আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এই কন্যাভ্রূণ হত্যা এবং বিশেষ করে অন্যান্য অঞ্চলেও আমরা দেখতে পাই কন্যাভ্রূণ হত্যার যে বিভীষিকাময় একটা রূপ রয়েছে। তারই বিরুদ্ধে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় যে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে যে ডাকটা দিয়েছিলেন, সেই আহ্বানটা দিয়েছিলেন, তারই অঙ্গ হিসাবে এই মণ্ডপটা তৈরি করেছেন এরা। এবং অত্যন্ত ইতিমধ্যে বলা যায় গতকাল উদ্বোধন হয়েছে এবং গতকাল প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও এই আয়োজন দেখতে এসছেন। এবং এখনও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে দর্শনার্থীরা মণ্ডপে প্রবেশ করছেন। আমি গৌতমদাকে একটু ক্লোজলি অনুরোধ করব, গৌতমদা আসুন আমরা সবাই মিলে মেয়ে বাঁচাও মেয়ে পড়াও এর সংকল্প গ্রহণ করি। অবশ্যই এই সংকল্প গ্রহণ করা উচিত। এবং আমি আপনার দর্শক শ্রোতা আপনাদেরও বলবো, যদি সমাজের এই ধরনের কোনোভাবে আপনারা এই সংবাদটুকু পান কন্যাভ্রূণ হত্যা বা ভ্রূণ হত্যার, তবে অবশ্যই আপনারা তার প্রতিবাদ করবেন। এবং এখানে ইতিমধ্যেই যেহেতু আজকে মরশুম, আমাদের আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এই আবহাওয়া, এখানে দর্শক সমাগম হচ্ছে এবং ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন একটা অনন্য সুন্দর প্রতিমা তৈরি করেছেন, প্রতিমা রাখা হয়েছে এবং আলোর ব্যবহারও এখানে বিশেষভাবে করা হয়েছে। আমরা ধীরে ধীরে মণ্ডপের আরেকটা দিকে এগিয়ে যাব। এখানে যে দিকটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই দিকে ভারতবর্ষের বিদুষী রমণীদের ছবি এবং বিশেষ করে যারা কৃতিত্বের সঙ্গে গোটা ভারতবর্ষকে পৃথিবীর বুকে নাম উজ্জ্বল করেছিলেন, এই ধরনের নারীদের ছবি এখানে দিয়ে সমাজকে এটাই বোঝাতে চাইছেন যে কন্যাভ্রূণ হত্যা কোনোভাবেই উচিত নয়। এবং পেছনে যে মণ্ডপটা তৈরি করা হয়েছে, অত্যন্ত সুকল্পিতভাবে মণ্ডপটা কয়েকটা প্রপস ব্যবহার করে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ছোটোবেলায় আমরা যে কাঠপেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকতাম, সেই কাঠপেন্সিলের কয়েকটা প্রপস ব্যবহার করেই মণ্ডপটাকে কিন্তু তৈরি করেছেন। এবং এক্ষেত্রে আমি বলবো আয়োজকরা অত্যন্ত একটা সুবুদ্ধিরও পরিচয় দিয়েছেন, একটা খুব রুচিরও পরিচয় দিয়েছেন। এখানে সন্ধ্যা থেকেই প্রসাদ বিতরণ চলছে এবং এলাকার বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষরা এই প্রসাদ গ্রহণ করছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আমরা কথা বলবো এই আয়োজক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে। এবছর যে পূজা, সেই পূজার থিম বেছে নেওয়ার পেছনে কারণটা কি? অ্যাকচুয়ালি সর্বপ্রথমে আমি দ্বিতীয় লিংক রোড সর্বজনীন কালী পূজা কমিটির পক্ষ থেকে আপামর বরাকবাসী তথা শিলচরের জনগণকে আমি শুভ দীপাবলির আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং বড়দেরকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। এবং এই যে থিমটা, বিগত কিছুদিন থেকে আমরা কিছু ঘটনা দেখেছি যে মেয়েদের উপর যে কিভাবে অত্যাচার হচ্ছে এবং সেটাকেই কিভাবে এটাকে কিভাবে এই অত্যাচারগুলো বন্ধ করা যায় এবং মানুষকে কিভাবে সচেতন করা যায়, সেই চিন্তাধারা নিয়ে আমরা এই থিমটার উপরে কাজ করেছি এবং আজকে এই মণ্ডপটা আমরা তৈরি করেছি।
মণ্ডপ তৈরিতে বাজেট কি বা কারা মণ্ডপটা তৈরি করলেন, মূর্তি কোথা থেকে, প্রতিমা আপনারা কোথা থেকে নিয়েছেন? আমরা প্রতিমা নিয়েছি আমাদেরই শিলচরের কারিগর, আমাদের পানপট্টিতে গুপি পাল, ওনার কাছ থেকে আমরা প্রতিমা নিয়েছি। এবং মণ্ডপটা তৈরি করেছে অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি লোকালি, ঠিক আছে, আমাদের শিলচরেরই কারিগর, যিনি আমাদেরকে আইডিয়া দিয়েছেন, রানা মুখার্জি, উনি আমাদেরকে আইডিয়া দিয়েছেন, আমাদেরকে গাইড করেছেন। এবং আমরা স্পেশালি কোনো কারিগর দিয়ে কাজ করাইনি, আমরা আমাদের নিজেরাই এটাকে সার্থক করার চেষ্টা করেছি। ক্লাবের সদস্য এবং পাড়ার সব যুবারা? হ্যাঁ, ক্লাবের সদস্য, আমার যারা ক্লাবের সদস্য আছে এবং আমার ছোট ভাই আছে, অনেকেই আছে এখানে যারা এটার জন্য দিনরাত এক করে কাজ করেছে। কারণ আমরা লাস্ট মাত্র এক সপ্তাহ, গত রবিবারে, দ্যাটস মিন পরশু দিন এক রবিবার গিয়েছে, তার আগের রবিবারে আমরা এটাকে নিয়ে মানে কালী পুজোর মিটিং আমরা করেছি। এবং এই এক সপ্তাহের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে আমরা এটাকে তৈরি করতে পেরেছি। আচ্ছা, আমরা বিগত দিনগুলোতেও দেখলাম এখানের যে দ্বিতীয় লিঙ্ক রোড সর্বজনীন দুর্গাপূজার যে সর্বজনীন কালী পূজার যে আয়োজন করে থাকেন আপনারা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন থাকে। তো এবছর যেহেতু বন্যাটনা গেল, এবছরের আয়োজনগুলো কী? অ্যাকচুয়ালি এই বছরেও আমাদের ইচ্ছা আছে যে আগামী হয়তো কালী পুজো উপলক্ষে আগামী নভেম্বরের কোনো একটা ফার্স্ট উইক অফ স্যাটারডে সানডে আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করব। কারণ এখন আমরা একটু জায়গাটা সীমিত থাকায় আমরা স্টেজ তৈরি করতে পারিনি, বা ওইদিকে যদি আমরা স্টেজ তৈরি করি তো আমাদের রাস্তাটা ছোট হয়ে যায়। সেই জন্য আমরা কালী পুজোর পরে আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য চিন্তাধারা করছি। আচ্ছা, গতকালকে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, গতকাল এই মণ্ডপ উদ্বোধনের বা একটা কথা ছিল, এখানে বেশ কয়েকজন শিল্পী সেই প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তো আপনাদের মণ্ডপটা কতদিন উন্মুক্ত থাকবে দর্শনার্থীদের জন্য? আর এই যে শিল্পী গোষ্ঠীর যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রদর্শনের, এটা কবে করা হবে? আমাদের মণ্ডপটা 28 তারিখ পর্যন্ত উন্মুক্ত, মতলব 27 তারিখ পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। 28 তারিখে আমরা প্রতিমা, যেহেতু আমাদের বিসর্জনের পারমিশন নেই, তা আমরা প্রতিমাকে বিসর্জন তো দিতে হবে, সেই জন্য আমরা বিসর্জন মতলব দশমীর মতন কোনো ডিজে সিস্টেমে যাব না। আমরা মা কালীকে একটা করে নিয়ে আমরা সদরঘাটে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে আসব। এবং যেগুলো তার মধ্যে থেকেই আমরা যতটুকু পারি, শিল্পী গোষ্ঠী হোক, যারাই হোক, আমরা যতটুকু পারি করার চেষ্টা করব। আর কন্যা ভ্রূণ হত্যা নিয়ে বা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও নিয়ে আপনাদের কি কোনো বক্তব্য আছে? সেটা তো সত্যি খুব মর্মান্তিক যে কন্যা ভ্রূণ হত্যা, যেটা আজকে কন্যা যদি না থাকে তাহলে পৃথিবী হবে না। আজকে আমি ছেলে, এবং যদি নিশ্চয় আমি আমার মার পেটে জন্ম নিয়েছি, ঠিক আছে, কিন্তু আজকে যদি আমার মা না থাকতো তাহলে আমি জন্ম নিতাম না। তো সবার আগে আমাদেরকে একটা জিনিসই মনে রাখতে হবে যে আগে আমাদেরকে যেরকম ছেলের প্রয়োজন সেরকম মেয়েরও প্রয়োজন। এবং অবশ্যই একজন নারী যদি সমাজে শিক্ষিত না হন তবে সমাজ এগিয়ে যায় না। আমি পাপলু দাস, CNN 24, আমার সঙ্গে রয়েছেন গৌতম দা, শিলচর। बदरपुर में 4 करोड़ की हीरोइन जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। बदरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बदरपुर घाट पर नाका चेक के दौरान एक अल्टो कार की तलाशी के बाद 3 तस्करों को 48 पैकेट सॉफ्ट हीरोइन, 620 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूत्रों के आधार पर करीमगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास, बदरपुर थाने के ओसी चंदन गोस्वामी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस दल ने बदरपुर के नाका चेक पोस्ट पर तलाशी ली। मिजोरम से सिलचर होते हुए करीमगंज की ओर आ रही एक अल्टो कार की तलाशी ली और करीब 4 करोड़ रुपए की नशीला पदार्थ जब्त किया गया। आज बदरपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में करीमगंज के अपर पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास ने बताया कि 4 करोड़ रुपए की नशीला पदार्थ जब्त करने के साथ ही एक अल्टो कार से 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों में इस्लामुद्दीन, हुसैन अहमद, अब्दुल लतीफ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। কয়জন ধরা হয়েছে? 2 জন। 2 জন আসামি, আরেকজন প্যাসেঞ্জার। আপনার প্যাসেঞ্জার নি? আর তারা 2 জন আসামি। আচ্ছা।
হয় হয় ভিডিঅ' হয় না উঠো না মোবাইল বিজ মারি দিব Total 48 soap pieces of heroin খাইছোঁ 621 গ্ৰাম কিমান টকাৰ ভেলু এইটো 4 crore 4 crore মানুহ কেইজন কৰা আছে মানুহ আমি তিনিজন পালিয়া নিলাম বাজাৰৰ হয় ইছলামুদ্দিন আৰু হুছেইন আহমদ তেওঁৰ লগত আৰু এজন মানুহ আছে আব্দুল লতিফ নাম গাড়ীৰ ভিতৰতে আছিলে তো গাড়ীৰ চেম্বাৰত আমি বস্তুখিনি পাইছোঁ তো এতিয়াতো আমি কাষ্টডিত লৈ পেলাই ইনফৰ্মেশ্যন কৰিম আৰু প্ৰাথমিক তদন্ত কি পাইছে ইকৰ পৰা ক'লৈ গৈ আছিল তেওঁলোক বাৰ্মা বৰ্ডাৰৰ পৰা অহা বুলি কৈছে বাৰ্মা বৰ্ডাৰৰ পৰা ফাইনেলি নিলাম বজাৰ গৈ আছে নাই লগ খাবলৈ যাওঁ हैलाकांदी में कुएं की सफाई के दौरान 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इलाके में मातम का माहौल फैल गया। कुएं की सफाई करते समय 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना हैलाकांदी जिले के अलगापुर अंचल के अनबरपुर गांव में सुबह करीब 10:30 बजे हुई। मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति अपने घर की सफाई करने के बाद कुएं से पानी निकालने के दौरान कुएं में गिर गया। उसे बचाने के चक्कर में एक एक करके 4 लोग फंस गए। एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। राज्य आपदा मोचन बल के जवान पहुंचे और 400 बरामद किए। मृतक के नाम राशिद अहमद, नाजिम उद्दीन, अबू सोहेल, हसीबुद्दीन, जिनमें नाजिम उद्दीन और अबू सोहेल पिता पुत्र हैं। कछार के पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पासपोर्ट मेला शुरू किया गया। सिलचर के सांसद रोजदीप राय ने सिलचर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पासपोर्ट मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विधायक दीपायन चक्रवर्ती, विधायक कौशिक राय, जिला अधिकारी रोहन कुमार झा और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक नोमल महतो ने बताया कि पासपोर्ट मेले में सिर्फ सत्यापन किया जाएगा। पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के लिए कुल 5 टेबल रखे गए हैं। वर्तमान में कछार में 1600 से अधिक पासपोर्ट आवेदक सत्यापन प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। उन सभी को दस्तावेज के साथ मेले में भाग लेने को संदेश दिया गया है। सत्यापन के बाद वैध पाए जाने पर दस्तावेजों को भारतीय पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। पासपोर्ट হৈছে এটা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্ট আৰু পাছপোৰ্টৰ কাৰণে যি পাছপোৰ্টটো বিদেশ যাবৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে পাছপোৰ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই পাছপোৰ্টটোৰ কাৰণে বহুতো নাগৰিকে এপ্লাই কৰে, আবেদন কৰে। আবেদন কৰাৰ পিছত বহুদিন সেই পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন SP অফিচত পৰি আছে। আমি যেতিয়া আহি ইয়াত দেখিছোঁ যে বহুতো সংখ্যক পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এতিয়া এই অফিচত পেণ্ডিং হৈ আছে। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক যিবিলাক মিটিঙত তেওঁ আমাক জনাইছে যে পাব্লিকক যে জনসুৰক্ষাৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াব লাগে সেই সেৱা সোনকালে আৰু মানুহবিলাকক ফলপ্ৰসূ হোৱাকৈ সেই সেৱা আগবঢ়াব লাগে। সেইকাৰণে আমি এটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা পাছপোৰ্ট মেলা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু পাছপোৰ্ট মেলাটো বহুতৰ দৃষ্টিত অলপ কনফিউজিং হ'ব পাৰে। এইটো পাছপোৰ্টৰ কাৰণে যিবিলাক ডকুমেণ্ট দৰকাৰ বা যিবিলাক নথিপত্ৰ দৰকাৰ সেই নথিপত্ৰসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি সেইবিলাক ভাৰতীয় যি পাছপোৰ্ট সেৱাৰ যি ৱেবছাইট আছে তাত আপলোড কৰি দিয়া হয়। গতিকে আমাৰ ইয়াত যিবিলাক পেণ্ডিং
পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছে এই সকলোবিলাক সোনকালে আমি ভেৰিফাই কৰি বা সেইবিলাক পৰীক্ষণ কৰি আমি সোনকালে সেইবিলাক আমি ডিছপ'জ কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে অহা 30 অক্টোবৰ দিনাখন পুৱা 10 বজাৰ পৰা আমাৰ এই আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত আমাৰ পাছপোৰ্ট মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এই পাছপোৰ্ট মেলাত যিসকল লোকে ইতিমধ্যে পাছপোৰ্টৰ কাৰণে ৰিনিউৱেল হওক বা নতুন পাছপোৰ্ট তেওঁলোকে যিসকলে এপ্লাই কৰিছে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকক আমি সকলোকে ইতিমধ্যে আমি জনাই থৈছোঁ, তেওঁলোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক সকলোকে আহি ইয়াত যিবিলাক ডকুমেণ্টৰ দৰকাৰ সেই ডকুমেণ্টসমূহ লৈ আহি তেওঁলোকে ইয়াত হাজিৰ হ'বলৈ তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সকলোকে আমি ইয়াত তেওঁলোকক স্বাগতম জনাই আৰু আমাৰ 5টা টেবুল ইয়াত থাকিব। প্ৰথমে তেওঁলোকক আমি ৰিচেপশ্যন, তাৰপাছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, এনেকৈ কৰি আমাৰ 5টা টেবুল থাকিব আৰু গোটেই টেবুলসমূহত তাৎক্ষণিকভাৱে এই পৰীক্ষা কাৰ্য চলোৱা হ'ব। আৰু পৰীক্ষা কাৰ্য চলোৱাই যিবিলাক ডকুমেণ্ট ভেলিড ডকুমেণ্ট আছে আৰু যিবিলাক ভেলিড ডকুমেণ্ট লৈ আহিব এই সকলোকে আমি এই সুবিধাটো দিবৰ কাৰণে আমি এই পাছপোৰ্ট মেলাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু যিবিলাক ডাউটফুল আছে বা যিবিলাক সন্দেহজনক ডকুমেণ্ট আমাৰ ইয়াত আহিব বা লৈ আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সেই বিষয়সমূহ আমি পুনৰ পৰীক্ষণ কৰিম, সেইবিলাক আমি পেণ্ডিং ৰাখিম। কিন্তু যিসকল জেনুইন ভাৰতীয় নাগৰিক আছে, যিসকল পাছপোৰ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ যাতে কোনো হাৰাছমেণ্ট নহয়, তেওঁলোকৰ যাকে পৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকক ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন তেওঁলোকে নহয় তাৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কাছাৰবাসীৰ ৰাইজক আমি এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকলক আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকক জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক ইনটিমেশ্যন দিছোঁ, তেওঁলোকে যদি আহি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হয় তেওঁলোকৰ সেৱাৰ কাৰণে আমি এই কাছাৰ আৰক্ষী আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকে সেই পাছপোৰ্ট যাতে সোনকালে তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এই যিটো ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি আমাৰ এই মেলা আমি আয়োজন কৰিছোঁ এইটো আমি কৰি সমাধান কৰিম। ক'ত হ'ব অনুষ্ঠানটো হ'ব আমাৰ এই কাছাৰ যিটো আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় আছে তাৰ প্ৰাংগণতে হ'ব। এইটো কি প্ৰথমবাৰ হ'ব? সেইটো আমি কাছাৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এটা আমাৰ ইনিচিয়েটিভ আছে, আপোনালোকৰ সহযোগত এইটো আমি ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ আৰু আমি আমাৰ শিক্ষতম বিষয়াসকলকো বিষয়টো অৱগত কৰিছোঁ। কাৰণ এই বিষয়টো আমি বাৰে বাৰে দেখিছোঁ যে বহুত সময়ত যিসকল জেনুইন ভাৰতীয় নাগৰিক আছে তেওঁলোকে পাছপোৰ্ট লাভৰ ক্ষেত্ৰত হাৰাছমেণ্টৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে এই হাৰাছমেণ্ট যাতে তেওঁলোকে কোনোপধ্যেই তেওঁলোকৰ নহয় আৰু তেওঁলোকক যাতে আমি এই সেৱা সম্পূৰ্ণ নিকাহ মুক্তভাৱে, যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাই আহিছে, সেই মুক্ত আৰু সম্পূৰ্ণ নিকাহ পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে এই পাছপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰে তাক আমি ফেচিলিটেট কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। লোকক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে টেলিফোন যোগে হওক বা তেওঁলোকক বাৰ্তা দি আমি তেওঁলোকক জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক সেইদিনাখন আমি আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁলোকক আমি ৰিচেপশ্যনৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ, ইয়াত খোৱা পানী বা খোৱাৰ ব্যৱস্থাও আমি কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকক যদি দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিসকল গঞা ৰাইজ আহিব তেওঁলোকৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মহিলাসকলৰ কাৰণেও আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গতিকে সকলোকে আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই অনুৰোধ যাতে তেওঁলোকে আহি এই সেৱা যিটো আমি আগবঢ়াব লৈছোঁ তেওঁলোকে এই সেৱাৰ সুযোগ লওক আৰু তেওঁলোকে যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তালৈ আমি লক্ষ্য ৰাখোঁ। कछार जिले के काशीपुर के 147वीं बटालियन और दयापुर सीआरपीएफ में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। आज सुबह 9:30 बजे कमांडेंट 147 देवाशीष विश्वास ने काशीपुर 147 और एन नियाज अहमद डिप्टी कमांडर ने बाइक रैली में भाग लिया। बाइक रैली काशीपुर होते हुए मधुरा पुल पहुंची और फिर दयापुर सीआरपीएफ बाइक रैली से सिलचर आईएसबीटी पहुंचा। यहां उन्होंने मीडिया को बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे देश के अनुरूप मनाया जाता है।
बोलिए आज क्या हुआ सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म वार्षिक के उपलक्ष्य में हम लोगों को देश भर में जो यूनिटी रन चल रहा है उसके उपलक्ष्य में हमारा CRPF ग्रुप सेंटर सिलचर और 147 बटालियन काशीपुर मिलकर एक मोटरसाइकिल रैली किया है। हम लोगों ने अपने अपने लोकेशन से निकल के हम लोग ये करीब 46 किलोमीटर हम आए हैं दोनों साइड मिला के। और ये प्रोग्राम हम लोग पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। कल हम लोग साइकिल रैली किया था, साइकिल रैली हम लोग किया था अपने ग्रुप सेंटर से निकाल के और चाय बगीचे के ऊपर होते हुए हम लोग गए थे काशीपुर। आज यहाँ पर है और आने वाले काल में हम लोग एक ऐलान करेंगे। इसमें स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, DC, SP और स्कूल के बच्चे सब मिलकर हम लोग एक लोकेशन फिक्स किए हैं। और ये हम अपने जवानों के साथ पूरे देश को हम साइकिल रैली या मोटरसाइकिल रैली का उद्देश्य यही है कि देश को जागृत करें कि हम यूनाइटेड हैं, हमारे यूनिटी में कोई कमी नहीं है और हम जब तक यूनिट है तब तक हम लोग स्टैंड करते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए मोटरसाइकिल रैली है। पब्लिक के ऊपर से, बाज़ार के ऊपर से, रास्ते से ऊपर से हम लोग जा रहे हैं ताकि लोग मोटिवेटेड हो, हमारे नेशनल इंटीग्रिटी पे मोटिवेटेड हो, हमारे देश के लिए मोटिवेटेड हो। देशात्मबोधक जो इच्छा होता है इंसान के वो जागृत हो। इसीलिए हम लोग ये रैली कर रहे हैं कि हम देश को, सभी जवानों, सभी देशवासी को हम बताएं कि हम एक हैं और हम साथ। आज कितना टोटल बाइक कितना था? टोटल बाइक 50 के आसपास। 50 कितना टाइम से स्टार्ट हुआ? ये हम लोग स्टार्ट किए हैं 9:30 से स्टार्ट। और कार रन जो है आप लोग का वो कहाँ पे होगा? वो सिलचर टाउन में होगा लेकिन अभी तक उसका लोकेशन डिसाइड नहीं हुआ कहाँ से कहाँ तक रहना। टाइम तब भी? टाइम सुबह है, एग्जैक्ट टाइम हमको शाम को ही बता सकते हैं, अभी तक ठीक नहीं हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू। CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।